আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আদাব নমস্কার এন্ড হ্যালো টু এভরিওয়ান প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন চ্যানেল আইতের পর্দায় লিগ্যাল হেল্প উইথ পিয়া অনুষ্ঠান প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন আজকে আমি পরে আছি একটা ব্যাজ যেটা হলো বিজয় দিবসের ব্যাজ আগামী কালকে জানেন আপনারা যে আমাদের মহান বিজয় দিবস the victory of the liberation struggle in Bangladesh that started on the 26th of March 1971 and ended on the 16th of December. So, Mohan Bijay Dibosh, and I want to say a bit more about the badge. My guest is also wearing the badge. In fact, it was he who brought it to me. And this badge was established একজন Bengali living in Canada, যিনি হচ্ছেন মিস্টার বিলায়েত হোসেন চৌধুরী রিপন উনি একজন সোশ্যাল ওয়ার্কার ইন কানাডা 2002 ডিসেম্বর 16 উনি শুরু করেছিলেন এটা টু ওয়্যার দিস ব্যাজ অ্যান্ড তখন থেকে উই হ্যাভ বিন ওয়্যারিং ইট অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড ইনক্লুডিং বাংলাদেশ হিয়ার ইন ইংল্যান্ড অ্যাজ ওয়েল এজ ইন কানাডা আমেরিকা এভরিওয়্যার থ্যাংক ইউ টু মাই গেস্ট ফর ব্রিংইং ইট টু মি অ্যান্ড সবাইকে মহান বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের অনুষ্ঠান আমার সাথে আছেন বিশেষ একজন অতিথি যার নাম হচ্ছে গুলাম জিলানি মাহবুব who is a solicitor also working in the Citizens Advice Bureau. Mr. Mahbub, thank you very much for coming into the show. ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমি প্রথমেই শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকে বিজয়ের মাস আগামীকাল বিজয় দিবস 16 ডিসেম্বর আমাদের 30 লক্ষ শহীদের বিনিময়ে বিজয় এসেছিল আমি তাদের আত্মার শান্তি কামনা করছি এবং সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি বিজয়ের শুভেচ্ছা ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক Mr. Mahbub he practices many areas including benefits employment housing immigration I also practice I've had a lot of experience in immigration for a number of years and I'm currently training as a solicitor so we can cover a good many areas for you today benefits employment housing immigration So, আপনাদের ফোনের জন্য প্রস্তুত আছি ফোন করুন এবং we have a number of emails as usual and a huge number of updates. সর্বপ্রথমে আপনারা জানেন যে গত দুদিন আগে 13 ডিসেম্বর থেকে অনেক চেঞ্জেস আসছে তো আমি জাস্ট ব্রিফলি আমরা এই প্রোগ্রামে বলেছি আরো বলা হয়েছে বিভিন্ন মিস্টার কামরুল হাসান মিস্টার শাফিকুর রহমান they all have been through these I mean just briefly want to remind you because you can never hear them enough number of times is never enough so there are minor changes all throughout immigration areas for instance employment and pensions for even family and private life entrepreneurs tier 1 tier 4 even temporary workers so all throughout the spectrum there are minor changes আমি যেগুলো is of specific interest to my viewers I think I will highlight. So ILR is basically a key personal objective for an employee and this is related to employees. যে কোনো employee অবশ্যই চাইবে এখানে it's an incentive যদি 5 বছর থেকে যায় যদি 10 বছর থেকে যায় x number amount থেকে যায় তখন আমি এখানে permanency পেয়ে যাব so obviously it is a something to look forward to and of course it's a mandatory stepping stone to having a British passport এখানে যে চেঞ্জেস গুলো আসছে is actually good the employees would have needed to prove আগে যেটা ছিল যে 6 মাসের বেশি তারা 5 বছর you know once they have a 5-year or 4-year route to settlement এই সময়ের ভিতরে যদি 6 মাসের বেশি বাইরে থাকতেন দেশের তখন this would be against them তখন তারা the only way forward was to use a discretionary argument to that the Secretary of State should apply discretion এখন এটা চেঞ্জ হয়েছে it's no longer 6 মাস under the new rules applicants for ILR in the main work visa routes including tier 1 general tier 2 UK ancestry and sole representative will be permitted absence overseas up to 180 days 180 দিন এই 5 বছরের ভিতরে বাইরে থাকার এখন থেকে অনুমতি আছে from 13th of December the absence must be a absence still it must be for a reason that is consistent with the employee's employment
or economic activity. For example, business trips, conferences, periods of small annual leave, or serious or compelling reasons, মনে করেন কেউ ওখানে গিয়ে fell ill or close relatives, মা, আন্টি, ব্রাদার সিস্টার অসুস্থ হয়ে গেছেন, তো এই ধরনের আর কি সিরিয়াস কারণ থাকলে অথবা এমপ্লয়মেন্ট রিলেটেড কারণ থাকলে তখন they can stay up to 180 days outside. Following lobbying from the business community, tier 2 তেও change আসছে, and that is that the rules on the maximum duration of a tier 2 intercompany transfer, this is being relaxed only for employees with an annual salary of over £150,000. For these employees, the maximal total visa period will be 9 years, at which point the migrant will need to leave the UK. For everyone else in tier 2 ICT, it will remain at 5 years. UKBA is also introducing a small change to the operation. যে 12 মাসের cooling period আছে, I've mentioned before, for tier 2 categories, when they go back and they want to come back, there needs to be a 12-month cooling off period. এখানে চেঞ্জটা যেটা, under the new rule, the 12-month period can start from the earliest date that the employee can demonstrate they left the UK. আগে যেটা ছিল এটা ভিসা যখন এক্সপায়ার হতো অথবা UKBA থেকে যখন ক্যান্সেল হতো তখন থেকে এই 12 মাসের পিরিয়ডটা শুরু হতো। এখন কি হবে, বেসিক্যালি উনি যে অ্যাপ্লিক্যান্ট উনি যখন চলে যাবেন, on the day that he leaves, he can start his 12 months cooling period. So that's a little bit of a positive thing as well. আরো আছে, the tier 2 may take up supplementary employment of up to 20 hours a week in addition to the employment that they are being sponsored for, providing that it is the same occupation. So এই আরো 20 ঘন্টা বেশি করতে পারবেন যদি সেম ওয়ার্ক হয় বা সেম টাইপ অফ ওয়ার্ক হয়। UKBA এখন clarify করছে the tier 2 rules to confirm that the employer pension contributions do not count towards appropriate salary points for tier 2 general and tier 2 ICT. UKBA এর আগের যে প্র্যাকটিস ছিল, এমপ্লয়ার পেনশন ওইটা কাউন্ট হতো পয়েন্টের জন্য, এখন ওই contribution count হবে না towards the required minimum salary basically. Now that's about tier 2. There's a huge number of things. Tier 1 for instance, although এখনকার যে rules আছে offshore investment ওগুলো count করে না, I mean it doesn't permit this type of activity. However, এখানে amendment হয়েছে, specifically state করা হয়েছে that points will not be awarded for investments that applicants have taken loans out against or investments that are held in offshore custody. These are not permitted to ensure that the investments are under the applicant's control and are genuinely benefiting the UK. So April আপনার মনে আছে হয়তো that April 2011 এ UKBA introduce করেছিল একটা accelerated route to settlement, যাদের 5 মিলিয়ন অথবা 10 মিলিয়ন পাউন্ড আছে তারা আবার 2-3 বছরে indefinite leave পেয়ে যাবেন। তো ওইটাতে কি হয়েছে, একটা চেঞ্জ আসছে, it's still similar, however evidence or just the source of income ওনাদের evidence it is a bit stricter, similar to that of যাদের 1 মিলিয়ন পাউন্ড আছে তাদের যে রুলস আছে সেরকম হয়েছে। I will go over it just in a second, but so there are a number of other areas to cover, and also আমি চাচ্ছি না কোনো কলারদের ফোনে রাখতে, আমি বারবার বলছেন আমাকে অনেক কলার আছে লাইনে, তো চলে যাচ্ছি ফোন লাইনে। হ্যালো হ্যালো, ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমার একটা প্রশ্ন। জি বলুন। আমি ডিসক্রিপশনারি লিভ 3 বছর কাটানোর পরে এটা এক্সটেনশনের জন্য আবার অ্যাপ্লাই করেছি। জি, আমি অ্যাকনোলেজমেন্টটা পেয়েছি হোম অফিস থেকে। এখন আমি জানতে চাচ্ছি যে এখানে ফিঙ্গারপ্রিন্টের কোনো অপশন আছে কিনা, আমাকে কি ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিতে হবে? এটা কি আমি যখন প্রথম ডিসক্রিপশন লিভ পাই তখন এই সময় এটা আমি দেইনি, এখন কি আমার জন্য দেওয়া জরুরি বা দিতে হবে, এই জিনিসটা আমি জানতে চাচ্ছিলাম। আপনি যখন অ্যাপ্লিকেশন করছেন আপনি কি নিজে করেছিলেন নাকি সলিসিটর? আমি নিজে করেছি। আচ্ছা, তো ওই ফর্মে কি ছিল কোনো বায়োমেট্রিক্স এর ডিটেইলস দেওয়ার জন্য বা ফিঙ্গারপ্রিন্ট আপনি নিয়েছেন কিনা আগে, সেটা সেই প্রশ্ন ছিল যে আপনি এটা নিয়েছেন কিনা আগে? জি না, এরকম কিছু ছিল না।
না, আমি এফএনআর ও ফর্ম ফিল আপ করেছি, ওই অপশনটা আমি দেখিনি। ওকে, ঠিক আছে। সো বেসিক্যালি এখন হয়তো আপনার লাগবে না, আপনার হয়তো যখন সেটেলমেন্টের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন তখনই লাগবে, কিন্তু ধরা রাখেন আমি দেখি আমার অতিথি উনি কি এইটাতে কোনো কিছু শেয়ার করতে পারেন। এইটা ব্যাপারটা হলো যখন আপনি অ্যাপ্লিকেশন করেন, অ্যাপ্লিকেশনে যদি আপনার এই প্রশ্নটা না থাকে, যেটা পিয়া বললেন যে বায়োমেট্রিকের, তখন হয়তো বা লাগবে না, কিন্তু তারা আবার ওইটা অপশন জুড়ে দিতে পারে দেওয়ার আগে। আগামীবার তারা বলতে পারে যে তুমি আসো বায়োমেট্রিকে করো, কিন্তু বুঝলাম না যে অ্যাপ্লিকেশনে যখন নাই তার জন্য হয়তো বা আপনাকে এখনো ডাকেনি, তো ডাকতেও পারে। কারণ এইটা একটা এখন সর্ট অফ ম্যান্ডেটরি। আপনি কবে অ্যাপ্লিকেশন করেছিলেন? আচ্ছা, ঠিক আছে। একটা জিনিস দেখতে হবে, পার্ট অফ মাই আপডেট, যে ফর্মগুলো, সব ফর্মগুলোতে 13 তারিখ থেকে অনেকগুলো ফর্ম চেঞ্জ হয়ে গেছে। there is a huge list that I can tell you. In fact আমি এখনো দিচ্ছি কি কি চেঞ্জ হয়েছে। সো আই ডোন্ট থিঙ্ক এই কলারে অবশ্য এই দুদিনের ভিতরে এটা করেনি, এটা আগে করেছিলেন। তো I mean that's what I can think, that basically you know, if it's not on the form, then obviously you don't need to worry about it. But indefinite leave apply করার সময় অবশ্যই you'll have to do it then. যেগুলো নতুন ফর্ম আসছে in the tier 1 all throughout the, you know, exceptional talent investor, graduate entrepreneur, tier 1 general, NTL form, TOC form, set M, set BUS, set DV, set F, set O, DRF 1 form, তারপরে FLRM, FLRO, FLR BUS, FLRP, BRP, RC, DL, which was formerly the HPDL, so and then the BR1, BR3. তো এগুলিতে নতুন ফর্ম আসছে। সো দর্শক যারা নিজে করছেন সাবধান থাকবেন যে পুরনো ফর্মে দিবেন না। আমরা চলে যাচ্ছি দেখি ফোন লাইনে। হ্যালো হ্যালো, ঠিক আছে, সম্ভবত কলার হারিয়ে ফেলছি আমরা, সরি। আমরা যাচ্ছি নেক্সট কলার কাছে। হ্যালো হ্যালো হ্যালো, জি কলার বলুন। আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হ্যালো পিয়া, আমি আপনার কাছে জানতাম চাইয়া। জি হোকা। আমি দেশে আইছি 7 বছর। আমি দেশে গিয়ে আমি 1.5 বছর রয়ে গেছিলাম। তো ওখন আমার 2013 তো আমার আসলেন, আমি 9 আইছি, 9 আইলে একটা না 3 বছর আসলে দেশে রয়েছি। তখন আমি যদি ব্রিটিশ পাসপোর্ট লাগিয়ে অ্যাপ্লাই করতাম পারবো না, আমি স্পাউস চাইছি। আচ্ছা, আমি একটু লস করে যাচ্ছি। 7 বছর খালো আইসলানি কইলা? হ্যাঁ, 7 বছর খালো আপনি আইসলানি কইলা? 7 বছর ধরে আইছেন? 7 বছর তাকি আমি 7 বছর ধরে আইছি। এলে মাঝে দেশে একবার গিয়া আমি 1.5 বছর রয়ে গেছিলাম একটা না। ও আচ্ছা, তারপরে আমি 2009 আইছি। ওকে, এখন আপনি অ্যাপ্লাই করতা ব্রিটিশ পাসপোর্ট লাগিয়ে আমি 2013 অ্যাপ্লাই করতাম পারবো? ব্রিটিশ পাসপোর্ট লাগি, ঠিক আছে। ওয়েল ফার্স্ট অফ অল আপনার কি তা আইএলআর নেইনি, ইনডেফিনিট লিভ? আমার ইনডিফিনিট লিভ আছে। বাংলাদেশি পাসপোর্ট আইএলআর নেইনি, ঠিক আছে। ওয়েল ফার্স্ট অফ অল যেটা আপনি সরাসরি আপনি ব্রিটিশ পাসপোর্ট পাইতা না, আপনি ন্যাচারালাইজেশন করা লাগবে। এটা হয় ন্যাচারালাইজেশন, তখন ন্যাচারালাইজেশন আপনার ওকে হইয়া হারলে তখন গিয়া আপনি ব্রিটিশ পাসপোর্ট পাইবা, কারণ আপনি ব্রিটিশ নাই। সো ব্রিটিশ পাসপোর্ট আপনি সরাসরি অ্যাপ্লাই করতে পারতেন না। একটা হইল গিয়ে 1 নম্বরে। 2 নম্বরে আপনি থাকছেন 1.5 বছর বাইরে। আপনি 1.5 বছর কতদিন আগে থাকছেন? এক লগে নি না বাঙ্গে বাঙ্গে? না, একটা না গিয়া 2017 আগস্টে গেছিলাম, আর এরপরে 9 ফেব্রুয়ারি থেকে। আচ্ছা, ঠিক আছে। ওয়েল বেসিক্যালি ন্যাচারালাইজেশন লাগি গত 3 বছরের মাঝে আপনি স্পাউস কইরা না, স্পাউস হিসেবে আইসলা। সো গত 3 বছরের মাঝে আপনি 270 দিনের বেশি থাকতে পারতেন না বারা। তাই কি তা স্পাউস হিসেবে এখনো আসেননি? এখনো স্পাউস হিসেবে আসেননি আপনি? এখনো স্পাউস না, এখন তো তাই ইনডেফিনিট লিভ। ইনডিফিনিট লিভ আছে, ইনডেফিনিট লিভ টু রিমেইন আছে, ঠিক আছে। ইনডেফিনিট লিভ পাওয়ার পরে আপনি 1 বছর, আপনি 12 মাস আপনার নো টাইম লিমিট থাকতো, বাট 90 ডেজ এর বেশি হইতো না, বাড়ে 90 ডেজ এর বেশি হইতো না।
গত 3 বছরে আপনি 270 ডেজ এর বাইরে বেশি থাকতো না এভরি ইয়ার মনে করো 90 ডেজ এবং লাস্ট ইয়ার 90 ডেজ এর বেশি থাকতো না বুঝছেন আপনার কোনো সমস্যা নাই ও দেশে আসুন তাই হইরা ওই পারবা তাই যে ন্যাচারালাইজেশন আপনি ন্যাচারালাইজেশন লাগে অ্যাপ্লাই করুক আর যদি সপ্তাহ যদি ফুলফিল করতে পারেন আমি জানতাম চাইলাম যে না ওখানে আমি একটা ডিফল্ট বাট একজন সলিসিটর আমারে কইলা যে ওখানে আমি বলে পারতাম না আমার যারা হাজবেন্ড ওয়াইফের মাঝে সম্পর্ক না তারা 5 বছর পরে করতে হইব এটা একটা সেলাগাম হইছে স্পাউস আসন নি তাই এটা তো আরেকটা ইনফরমেশন তো আপনি আগে দেওয়া উচিত আছে ঠিক আছে তো এখন যদি আপনার ইনডেফিনিট লিভ ফাইল ইসন আপনার ইনডেফিনিট লিভ ফাইল ইসন তে আপনার স্পাউস না থাকলে কোনো অসুবিধা নাই আপনার না কিন্তু আবার বাট 5 বছর এটা ঠিক আছে আর তাই ওন রাইটস এ করবা হনে ঠিক আছে আপনি বাকি বাচ্চা ওকে বইন আপনি যে কইরা তাই আপনি হন আপনার ওন রাইটস এ আপনি আর মেরিড পারসন হিসেবে কররা না আপনি যে স্পাউস হিসেবে আইসলা হি রাইটস এ কররা না আপনি হন কররা আপনি আপনার ওন রাইটস আপনার নিজস্ব যে রাইট আছে ওটা দিয়া হলো এটা লাগে আপনার 5 বছর লাগবে এটা ঠিকই হইছে আপনার যে সলিসিটর সাহেব হইছেন কারণ আপনি যদি ম্যারিড হইন এরা লাগে 3 বছর আপনার ওন রাইটস হলে 5 বছর ওটা প্লাস 5 বছরের ভিতরে কিন্তু আপনি 450 দিনের বেশি থাকতে পারতেন না এবারে অল টুগেদার সাইশো আর লাস্ট ইয়ার 90 ডেজ হইতো না 90 ডেজ এর উপরে হইতো না এখন আপনি এটা হিসাব হইল কা আপনি 5 বছরের ভিতরে আপনার 5 বছর হইছে নি এবং 5 বছরের ভিতরে আপনি 450 দিনের বেশি বাইরে আসলানি এন্ড স্পেশালি ইন দ্য লাস্ট ইয়ার 90 ডেজ আসলানি আবার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইওর কল প্রিয় দর্শক আমরা চলে যেতে হচ্ছে ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতিতে কোথাও যাবেন না আপনারা থাকবেন আমাদের সঙ্গে